Hello, Makali. Welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர். with me, my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம், போய் பாருங்க. இப்போ இந்த பாட்டுக்குள்ள போயிடலாம். ഈ ലിവർ സിറോസിസ് വരാൻ വേണ്ടി അടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇരുമ്പേദം കള്ളു കുടിക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ. ചെറുക്കന് യു കെയിലെന്തല്ലേ അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അറിയിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഹലോ, അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ, നീ ടെൻഷൻ ആവാതിരി. നീ കയറി കണ്ടോ അച്ഛനെ? അച്ഛനെ കണ്ട, അച്ഛനോട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എടാ ഫോണൊന്ന് കൊടുക്കോടാ, എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കണം. എടാ ഫോണൊന്നും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ അത് ഡോക്ടർ നിൽക്കുക, ഞാൻ വെളിയില്ല. ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം, നീ പേടിക്കാതി, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം നിന്നെ. വിളിക്കണേടാ, നീ സമാധാനമായിട്ടില്ലേ? The formula இருக்கிறதுல toughest part பா. വിനുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ? അതെ. ഹാഷറെ, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയണത്. ആളുടെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്. പറഞ്ഞോളെ, അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഫാമിലി പ്രശ്നപ്പാ. ശരി ബ്രോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നിങ്ങളോട് കാണത്തില്ലേ? കാണും, പോയിട്ട്. அஜின் ஃபேமிலிக்கு கூட போறாங்களா? இல்ல இவங்க ஃபேமிலியில. നീ എവിടാ? ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല, കാര്യം പറ. എനിക്ക് ബൈക്കൊന്നും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം. അത്യാവശ്യമാണ്, എന്റെ കുറച്ച് സാധനം വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വേണം. എന്തോ അത്യാവശ്യം? വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വെച്ചിട്ട് പോടാ. ഹലോ, ഇവൻ എന്താ എമർജൻസി എന്തോ ചുപ്പാ? അത് ഞാൻ ആ പറമ്പിലൊന്ന് തെന്നി വീണതാ. എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ലേ? അതൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു ചതവേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം. വേണ്ട മോനെ. விழுந்தமே தெரியல. அடிச்ச மாதிரி இல்ல இருக்கு. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. அவனை வந்து அடிச்சு போயிருக்கானுங்களோ? എടാ ഷിയാസൊക്കെ പറമ്പി വീണൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നാഷിദ് ആ മോങ്കോട്ടിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടാണ്. ആര്? മോങ്കോട്ടനാ? മോങ്കോട്ടനല്ല, നിന്റെ അനിയൻ നാഷിദ്. പലതവണയായിട്ട് നിന്റെ അനിയനെ ഞാൻ ആ മോങ്കോട്ടിനെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ബൈക്കൊന്നും ഒരു ആവശ്യം. அதுல ஏதோ வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிருந்தான். ഇരിക്കുന്നത് വേണം. அதுல ட்ரக்ஸ் இருந்திருக்கு போல. ட்ரக்ஸ் வச்சிருக்கானா இல்ல ஏதாச்சும் கத்தி கித்தி வச்சிருக்கானான்னு தெரியலையே. No, not from drugs. மோங்கோட்டன் யாரு? அது தெரியல, மறந்துருச்சு. பேட் கை யாராச்சும்? എന്താടാ ഇത്? നീ കൊച്ചാപ്പായ കണ്ടായിരുന്നാടാ? ആരെയും കണ്ടില്ല. നീ ഇന്ന് പിടിച്ചാടി ആരെന്ന് അറിയണോ നിനക്ക്? നിന്റെ കമ്പനി എങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട്? ഇനി ഞാൻ നിന്നെ അവന്മാരെ കൂടെ കണ്ട ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ആദ്യം നീ നന്നാവും, എന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പാടാ. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഹൈയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോ ലോ ആയി പോവും. എടാ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കോടാ. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കണം തോന്നും, അപ്പൊ അത് അഡിക്ഷൻ ആവും. നിന്റെ ശരീരം മനസ്സ് മാത്രമല്ല, നിന്റെ സാമാനം വരെ അടിച്ചു. പിന്നെ നീ അത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടക്കും. നീ അവസാനം കിളിയും പോയി പരസ്പര ബന്ധുല്ലാണ്ട് പിച്ചും മെയ്യും പറഞ്ഞു നടക്കും. സ്വന്തം അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നേ. இப்படி சொன்னா தப்பா இப்படி சொல்றாரு. കൂടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. അവസാനം പുറത്തിറങ്ങാനും കലങ്ങിയിരിക്കാനൊക്കെ വേറെ ആരും കാണത്തില്ല. എന്താ സാറേ? ആരുടെ വണ്ടി? എന്റെ വണ്ടി. നോക്കണോ? ஏன் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரோ. എന്താ സാർ? கஞ்சா இருக்குன்னு. എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ മൂന്നര ഇറങ്ങിയേ. வீட்டை வரை செக் பண்ணுவாங்களோ? നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയേ. എടാ എന്താടാ പ്രശ്നം? இந்த மாதிரி பெட் மேல போட்டுட்டு இருந்தானுங்க. എടാ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന്? എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? നിന്റെ കമ്പനിക്കാരെ ഞാൻ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. தம்பிக்காக அவன் பழியை ஏத்துக்க போறான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவன் மார்க் ஆயிட்டான். ആരുടെ ആടാ ഇത്? എന്റെയാ സാറേ? போச்சு, பொண்ணும் போச்சு, ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா வேற சீரியஸா இருக்காங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல. ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ. ഒരു ദിവസം കൊലയോടെ കിട്ടും. അപ്പൊ സ്റ്റേഷൻ ചാമ്പ്യൻ പറഞ്ഞു കിട്ടുവാ. ഇപ്പൊ കൊണ്ടോയ്ക്കോ. ശരി ഇറങ്ങണം. ഓ ഹലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. എനിക്കൊന്ന് കേക്കണ്ട. എനിക്കെന്റെ അച്ഛനെ വേണം. എനിക്കെന്റെ അച്ഛനെ വേണോടാ. എടാ
മോനെ ഫോണിങ്ങതാ. മോനെ വിനായക അല്ലെന്റെ പാപ്പയാടാ. പാപ്പ, മോനെ എപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നേ? ഞാൻ വരുന്നില്ല പാപ്പ. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിരിച്ച മുഖം മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. എനിക്കത് കണ്ടാ മതി, വേറൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല. ചേട്ടാ, പയ്യൻ വരുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണോ? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യും. അവനും മോനെ പോലെയല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനാ പയ്യൻ വേറെ അല്ലേ? എടാ, വീട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നം പിന്നെ തനിക്കെന്തിനാ മെമ്പറെ? അല്ല പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പോടാ, ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാനങ്ങനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല. മോന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അനിയനുമായി വഴക്കൊന്നും ഇട്ടേക്കില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു. ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വഴക്ക്. ചെറുതില് ചെറിയ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വഴക്ക്. വലുതായപ്പോൾ പണത്തിൻ്റെയും സ്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലായി. സംസാരിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. എപ്പോഴേലും സംസാരിച്ച് തീർക്കണമെന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വാശി അതെനിക്കായിരുന്നു. അവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു என்ன போட்டு ஆளுக்கு புளிய வச்சுட்டாங்கப்பா. എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇപ്പം? തീരെ വയ്യടാ. നീ കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചെന്ന് കിടന്നു നോക്കടാ, ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരും. നല്ല പനിയുണ്ട്, ഭയങ്കര മേലുവേദന. ഞാനാണ് റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ. NHS വിളിച്ചിട്ട് എമർജൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ചിലപ്പോൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലേ? അതൊന്നും നടക്കൂലടാ, പനിക്കൊന്നും അവര് വരൂല. നീ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഇവിടെ മരുന്നൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. ഞാൻ മരുന്നെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടാ, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. ആ ഓക്കെടാ. அவங்க அப்பால இது டானிக்ல கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. പനിക്കുള്ള മരുന്നെല്ലാം ഉണ്ടാ? കഫ് സിറപ്പ് മട്ടും ഇருக்கு. ടാബ്ലറ്റ് அங்க டக்குன்னு மெடிசின்ஸ் கிடைக்காதுப்பா, இங்க கிடைக்கிற மாதிரி ஓடுது கவுண்டர். പറഞ്ഞോ ഉമ്മ? അല്ല, നീ പഠിക്കുമായിരുന്നോ? അല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞോ. എടാ അഷ്ണയ്ക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലേ, അത് കിട്ടിയിടാ. എന്നാലും കാശ് ചെലവുണ്ടടാ, അതുകൊണ്ട് വാപ്പ പോണ്ടാന്നാ പറയണേ. വാപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പേടിയുണ്ട് അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനേ. வித்யா இம்பாக்ட். മോനെ, നീ വാപ്പോടൊന്ന് പറയോ? ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാമോ, പിന്നെ വിളിക്കാം. ഹലോ, അല അല. പോലീസുകാര് വീട്ടിൽ കയറി പൊക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിച്ചല്ലേ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാണാവുള്ളൂ. രാവിലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി പോണാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിന് പോണെന്ന്. വല്ലവന്റെ എച്ചിപ്പാത്രം എടുക്കാൻ തന്നെയല്ലേ ഈ പോ. ഞാൻ എന്തേലൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നോണ്ടാണ് പോലീസുകാർ ഈ വീട്ടിൽ കയറി നടക്കുന്നത്. UK പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? കൂടെയുള്ളമാരെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോയില്ലേ? സിസ്റ്റർ, Duty doctor left this evening. He won't be back until tomorrow. Okay? நான் வெளியே அமுச்சு விட்டாங்களா? പറയടാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയടാ. നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാ? ആ, ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇല്ല, നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുന്ന. നീ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ എവിടെന്നേലും മരുന്ന് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം. രാവിലെ ഡോക്ടർ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. ശരിയടാ. ഓക്കെടാ. இங்க வெளியில வேற இருக்கும். ஏதாச்சும் மெடிசன் ஆச்சு கொடுத்துருக்காங்கல்ல? இல்ல, அப்படி ஓவர் கவுண்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓ, എല്ലാം ക്ലോസ്. ഹലോ ചേട്ടാ, ആ പറമോനെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കടകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ലേ? ചേട്ടാ, നൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പുണ്ണാക്കും ഇല്ല. നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ. നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആ ശരി ചേട്ടാ. ഓക്കെടാ. നീയാണ് ഇവന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവനെ കണ്ടല്ലേ ഇളയവൻ പഠിക്കുന്നത്. ഇവനെ കൂടെ വഷളാക്കി അവ അടങ്ങും. നീ നോക്കിയോ? അത് അവന്റെ അല്ലെന്നാ പറയണത്. അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ? അവന്റെ ചത്തുപോയ വാപ്പ കൊണ്ട് വെച്ചാ
ചുമ്മാ നാക്കെടുത്ത കള്ളേ പറയും. അതെന്റെ ആയിരുന്നു. എന്താ നീ അവര് വക്കാലത്ത് കുടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അല്ല, എന്റെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ ഇക്കേറി ഏറ്റതാണത്. നശിത മതി, നിർത്തും. നീ മിണ്ടാരി. ഇടക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കോരാൻ വരുന്നില്ല. ഇയാളെ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും നമുക്കുണ്ടാ? 10 പൈസയുടെ വകയില്ലെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഓ, ഇത്ര നാളും പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി? എന്തായാലും നിന്നെ പോലെ കഞ്ചാവ് വെച്ചോട് നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. ഇനി മേല യവന്മാരെ ഒരാവശ്യത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നു. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் அங்க நம்மள மாதிரி கனெக்டட் கிடையாது. கார் இருந்தா தான் போக முடியும். பஸ்ஸோ பைக்கோ ஒன்றும் இருக்காது. മരുന്ന് ചേട്ടാ പൈസ. ഓ അതൊന്നും വേണ്ട മോനെ. ചേട്ടൻ ശരിക്കും ആരാ ചേട്ടാ? ദൈവമാണോ? ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വേഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളെ കാണാമല്ലോ. ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ, ജീവിക്കണ്ടേ അനിയാ. ஐயோ அப்படின்னு சைக்கிள் கொடுத்துருந்தாரா நல்லா இருக்கும். ஆமா நடந்து போகணும்ல. ആശിക, ഇക്ക. അണ്ണാണെല്ലാം കൂപ്പിടുന്നു. സോറി ഇക്ക. നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പോകാൻ പോയത്? ഇത്ര നാളെ എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ചീത്ത പേര്. ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും ആയില്ലേ? ആ പേരൊക്കെ തലയിലാണ്ടല്ലോ. പോവാൻ നല്ല പാടാ. അതൊന്നും ഞാൻ അപ്പൊ ഓർത്തില്ലിക്ക. നീ അങ്ങേര് ചെന്നിന് നാട്ടുകാർത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന്. എന്തേലും പറയട്ടെ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. ഈ ആശ്വാസം അധികം നാളൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇനിയുള്ള 4-5 വർഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭാവി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന ചീത്തപ്പേര് പോകാനേ വർഷങ്ങളെടുക്കും. മനസ്സിലായിക്ക. ഞാൻ ഇനി നല്ലപോലെ പഠിച്ചോളാം. പഠിച്ചാൽ നിനക്കും കൊള്ളാം, എനിക്കും കൊള്ളാം. அவனா சொல்லிக்கிறேன். നീ ഇത് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞു? അടിവിടാൻ വയ്യ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിന്റെ അന്നത്തെ കൊണച്ച മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ വാശി കയറി വന്നാണ് ഞാൻ. சொன்னேன்லப்பே. இவன் வரக்கூடாது சொல்றதான் வந்தான். അയച്ചില്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരണ്ട, അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാ മതി, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ. ഈ ദേശത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിനക്കതൊരു കൊണച്ച മെസ്സേജ് ആയിട്ടേ തോന്നൂ. പിന്നെ എടാ ക്നാപ്പ, അതൊരു സമാധാനത്തിലേക്ക് വായിക്കണമായിരുന്നു. എങ്ങനെ സമാധാനത്തില്? இப்ப வேற மாடலேஷன்ல சொல்வாரா இருக்கும். നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, നീ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാ മതി. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടു. നീയും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഈ വെയിലത്ത് കിടന്ന് പുഴുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും നീ അച്ഛന്റെ വാക്കും കേട്ട് പെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകും. അങ്ങേർക്ക് അവിടെ കാലും കയറ്റി ടിവിയും കണ്ട് കട്ടൻ ചായ മിച്ചറും കഴിച്ചിരുന്നാ മതി. ഒരു പണിക്കും പോവാണ്ട്. ഓരോരുത്തരും 4 പാടൊന്നും കടവും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. அங்க 2 பேர் பிரதர்ஸ் செஞ்சுதாங்க. ആ വീട് ഓടുന്നതിന് നമ്മുടെ അമ്മ ചീര വിറ്റും ചിട്ടി പിടിച്ചൊക്കെയാണ്. ആജ്ഞാപിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടൊരു ഗൃഹനാഥൻ. ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മളെ 2 പേരും ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചെന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത മട്ട. അങ്ങേരുടെ കടം വീട്ടാനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയച്ചത്. അല്ലാതെ നിന്റെ എന്റെ ഒന്നും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിട്ടല്ല. வெரி லேட். சொன்ன மாதிரியே உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காரு. ஆனா இப்படியும் இருக்காங்க தான். நச்சோ. ஆனா ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் தோணும் தானே. இது நான் ஏதோ மீன் பார்த்தேன். இது மாதிரி ஒருத்தர் விழுந்த பார்த்து எல்லாரும் சிரிச்சிருக்காங்களா. பட் அதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும்ல அப்படின்னு. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ ചൂടാവരുത്. ഈ വെയിലത്തിന് എന്തോന്ന് ചൂടാവാൻ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നാ 2 പേരുടെയും ജീവിതം കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നീ നാട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠി. കോഴ്സ് തുലിക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ തരുമോ പൈസ? അപ്പയോ അണ്ണ എനിക്കും കൂടിയാണ് സൈക്കിൾ തരുമോ? അണ്ണ നീ ഒന്നും ഓടിക്കണ്ട. നീ നാട്ടിൽ പോയി എന്തേലും പഠിക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് അയച്ചു തരാം. ഓ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വലിയ ത്യാഗമൊന്നും സഹിക്കണ്ട. ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മണലാരണ്യത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനിയൻ കൊള്ളാം. പുല്യ ത്യാഗമൊന്നും അല്ല, നിനക്കല്ലേ ഏജ് ഓവറാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കും. ഇല്ലേ നമ്മളെ 2 പേരെയും ജീവിതം തൊലഞ്ഞു പോവും. അല്ലാതെ നിന്റെ തന്ത ഒന്നും കൊണ്ട് തരാൻ പോണില്ല. മാറ്റി മാറ്റി 2 പേരും മാറ്റി മാറ്റി. ഹലോ ആഷ്ന, മോളെ നിനക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണോ? എന്നാ പൊക്കോ. വാപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അപ്പ കാശാര് തരും? എനിക്ക് ആ കളർ തരോ? അതിനെന്താ, ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആര്? ഞാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര്? വല്ലാതെ വാടല്ലേ പൂവേ കുഞ്ഞോമരല്ലേ, എന്നാളും നാം ഇനിയും നീ എന്റെ സുഖമാണോ? யார் போவீங்க? என்னால விட்டுட்டே இருக்காங்க. வேற கட்சி ஃபெயில் நினைக்கிறேன். இது முடிஞ்சிருச்சு. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. வேற கட்சி கொடுங்க ப்ளீஸ். வேற இல்ல, அழுகாத கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அது வாய்ப்பில்லை, போட்டு புளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன. നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടി നല്ല ചെറുക്കനെ കിട്ടും.
4 பக்கமும் டேமேஜ். இவனுக்கு 4 பேருக்கும் டேமேஜ். 3 சிப்லிங்ஸ் சேர்ந்துட்டாங்க. இல்லப்பா, இவங்க கேங்ல இருக்க 4 பேருமே வந்துட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரகிள்ல இருக்காங்க. இப்ப தம்பிக்கு சைக்கிள் கொடுக்க போறாரு. இந்த சாங் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்ததுல. ஓ, அப்படியா? நமக்கு நான் மட்டும் தானே. ஐ ஃபிஷ். அவன் மம்மி இவனுங்க 2 பேர் சேர்ந்துட்டாங்க. இவனோடது அந்த பேஸ் கோல்டு ஃபிஷ் நிக்காது. அவன் அதுக்கப்புறம் வளர்க்கவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இவனால அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் செத்து போகும். தம்பியோட லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுக்க போய் இவனால சாக்காத மம்மி நிறைய ஃபுட் போடுறாங்க. அவன் அதுக்கப்புறம் வளர்க்கலாம்னு சொல்றேன். இப்பதான் மறுபடியும் இருந்து இருக்கான். ஓ, இது அந்த படத்துல இந்த பாட்டு தான் வரும். ஆலன் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, ஆலன் இங்கே தான் இருக்கான். എന്നാലും അന്ന് അവളുടെ ഇക്കാമര നീ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട്? അതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ 4 പേരെയും കൂടെ നീ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചാ? അടുത്ത പാട്ട് മോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അതാര്? മൂസാ நினைக்கிறேன். അതൊക്കെ ഉണ്ട്. மூசா நான் நினைச்சேன் கடைசி வரைக்கும் மூசா வரவே இல்லைன்னு. அச்சோ, പയ്യന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച് എന്താ കൈയല്ല വേണേ കാണിമേക്ക് കാണണം. இவனுக்கு ஏற்கனவே சண்டை போட்டு ஃப்ரெண்டான குரூப் தானே. ஏ பனானே ஒரு பூ தரமோ, ஏ பனானே ஒரு காய் தரமோ. யாருக்கிட்ட அவங்க கிட்ட போவாதீங்களா? மந்தாகினி இந்த ஃபைட் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மூசாவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காமிச்சிருக்கலாம். இருக்கு அவனோட எனிமி தானே அவன். அஜோ அவனுங்க கிட்ட வேணாண்டா. பின்னாடி வந்து பழக்க போறானுங்க. பெண்ணே முள்ளோ கல்லோ தேட்டர் பிளாஸ்ட் ஆயிருக்குமே இப்போ நேரத்துக்கு. ஒரு கூட்டராமா அங்க பாரு. அவனுக்கு வச்சு அவனே எடுக்கிறான்ப்பா. എന്താണ് പ്രശ്നം? நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். ஒரு கூட்டராமா பண்ணானே ஒரு கரெக்டராமா. கரெக்டா மாஸ் பண்ணிட்டாங்கல்ல. ஆமா, லாஸ்ட் ஒரு 5 minutes தான். அப்பா ஆகினா அவன் எப்படி அடிச்சாங்க எனக்கு ஒரு டவுட்ல இருந்துச்சு. என்ன அந்த ஃபைட்ஸ் எனக்கு காமிக்கல. அவனை சும்மா அடிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டா போலன்னு வச்சேன். ஓகே, அழுதா முடிச்சாச்சு. முடிஞ்சிருச்சு. உங்க தாட்ஸ் என்ன? மூவி முடியல, அழுது முடிச்சாச்சு சொல்லு. தாட்ஸ்ல ரிவ்யூ. இப்போ ரிவ்யூ வந்துட்டு என்ன கொடுக்கலாம்? நம்மள வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் அப்படி கூட்டு போயிட்டு அப்படி சுத்தி எடுத்து வந்து அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் தலைகீழா. ரோலர் கோஸ்டர் போனது நீ கிடையாது. ரோலர் கோஸ்டர் வந்து நானும் போனேன். பட் வந்துட்டு உனக்கு தண்ணி வந்துடுச்சு, தண்ணி வரல, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அழுதான் அதுக்கப்புறம் நிறுத்த முடியாது நம்மளால. அதனால நம்ம வந்து ஒரு லெவல்லே வந்து பார்த்து நிறுத்திக்கிறது. அதனால எனக்கு நிறுத்தவே முடியாது. இது வந்துட்டு
ஒரு மூவியை தாண்டி எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு லைஃப் லெசன் மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? எப்படி பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு கனெக்ஷன் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருது. எதையாச்சும் ஒண்ணு எங்க மூவி ஃபுல்லா நீ பார்த்தனா அதுல இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு கனெக்ஷன் வந்துட்டு கிடைச்சிருது. எனக்கு வந்து நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குப்பா இந்த படத்துல. இந்த ஸ்கூல் சொல்லு பாப்போம், ஒன்னொன்னா சொல்லு. சொல்றேன், இதுல என்ன இருக்கு. அஷீரோட கேரக்டருக்கும் என் கேரக்டருக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு. பட் என்ன, அஷீர் வந்து 12th ஃபெயில் ஆயிடுறாரு. நான் கொஞ்சம் எப்படியே பாஸ் ஆகி காலேஜ் வரைக்கும் வந்துட்டேன். அஷீர் பண்ண எல்லா ஃபன்னையும் நான் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி பொதுவா சொல்லாத, நிறைய கேட்பாங்க. கரெக்ட். ஆனா அந்த கஞ்சா அடிக்கிற இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. அது இல்லாம அவர் என்னென்னலாம் பண்ணாரோ, ஜாலியா தீட்டு இருந்தாரோ, அது மாதிரிலாம் எனக்கு அந்த ஒரு கனெக்ஷன் தோணுச்சு அந்த படத்துல. அதே மாதிரி ஒரு 4 பேர் வச்சுட்டு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா வந்துட்டு அப்படியே மேல போயிட்டு இருந்த ரோலர் கோஸ்டர்ல. செகண்ட் ஹாஃப் லைட்டா கீழே வரும்போதெல்லாம் அழுது. ஆக்சுவலா நீ அழுதுட்டு அதான் அழுகலாம் சொல்றேன். எனக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துட்டு ரொம்ப இதாயிடுச்சு. மேபி தியேட்டருமே சைலண்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்து மாஸ் பண்ணி ஏதோ ஜாலியா அமைச்சிட்டாங்க எல்லாரையும். அதுவுமே நல்லா இருந்தது. அதை தாண்டி நம்ம இந்த ஸ்டோரியும் இந்த ஸ்கிரீன் பிளேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கேயுமே லாக் ஆகல. அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த படத்துல வந்துட்டு ஒரு 2.5 மணி நேரம் நம்மளை இறுக்கி பிடிச்சி உட்கார வச்சதுன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஜாலியாவே இருந்து வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க காமிச்ச விதம், அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன்ஸு, ஒரு பொண்ணுக்காக 2 பேர் ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சுக்கிறது, அப்புறம் 2 கேங்கா அடிச்சுக்கிறது, அப்புறம் 2 கேங்ல இருந்து 4 பேர் ஒன்னா சேர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெயின் கோர் கான்செப்டா வந்துட்டு இந்த ட்ரக்ஸை பத்தி இந்த படத்துல வந்துட்டு எல்லாருக்கும் புரிய வச்சிருக்கிறது. இந்த கான்செப்ட்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறாங்க. அவங்க நம்ம வாழ ஒன்றிலே பார்த்தோம். நம்ம அந்த பசங்க எப்படி வந்துட்டு சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்து அடிக்ட் ஆகிட்டு அதுல இருந்து வெளில வராம இருக்காங்க. அதை வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு ஃபேமிலி கிட்டையும் டீச்சர்ஸ் கிட்டேயும் இருக்குங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸோ சம்திங் ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண நினைக்கிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வாழையே எடுத்துப்போம். நம்ம வந்து ஒரு வாழைத்தோப்பு வைக்க நினைச்சிட்டு வாழை வந்துட்டு ஒரு 4 feet 5 feet வளர்ந்துருச்சு. ஒரு புயல் காத்து அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு 100 வாழை வச்சிருதுல ஒரு 20 வாழை வந்துட்டு லைட்டா சாயும் அந்த காத்துக்கு. இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண நினைச்ச நம்ம அந்த 20 வாழையை வந்து வெட்ட நினைப்போமா, இல்ல ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடுன்னு நினைப்போமா? நீ சொல்லு. ப்ரொடெக்ட் பண்ண. அதுதான் வந்துட்டு இங்கேயும் பண்ணணும். ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 100 பேர்ல ஒரு 10 பேர் வந்து இப்படி ஏதாச்சும் வந்து சில்மிஷம் பண்ணதான் செய்வானுங்க. அதுதான் அந்த ஏஜ்ல நடக்கிறது. அதை சப்போர்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அது வளர்ந்துடும். அந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸும் சரி இந்த டீச்சர்ஸும் சரி கரெக்டா அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த நேரத்துல போயிட்டு அவங்கள வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு எரிச்சல் ஊட்டுற மாதிரியோ, இன்னும் அந்த அவங்கள வந்துட்டு எதையாச்சும் டேமேஜ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அது அதை விட பயங்கரமா வெடிக்குங்கிறத சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. சிம்பிளான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற இடத்துல அவங்க பண்ண வேலை அந்த 4 பேருக்கு எவ்வளோ பிரச்சனையா முடிஞ்சது. அந்த 4 பேருக்கு மட்டுமா முடிஞ்சது, அதை தாண்டி எவ்வளோ பேருக்கு முடிஞ்சது. ஒரு ரூம்குள்ள வச்சு முடிச்சிருக்கலாம். அவங்க ஃபேமிலி மட்டும் வர வச்சு இது மாதிரி பண்றாங்க, நீங்க கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க, நாங்களும் கண்காணிக்கிறோம், நீங்களும் பாருங்க சொல்லி ஒரு ஃபேமிலியோட முடிச்சிருக்கலாம். இண்டிவிஜுவலா கூப்பிட்டு முடிச்சிருக்கலாம். ஸ்கூல் ஃபுல்லா தெரிஞ்சு அசிங்கம் படிக்க வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அதை தெரிய வைக்கிறதுங்கிறது நாளைக்கு அவங்களால நடமாட முடியாது. அந்த இம்பாக்ட் வந்து லைஃப் ஃபுல்லா இருந்துட்டு அது சின்ன பசங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த இம்பாக்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் மாறாது. எப்பனாலுமே திரும்ப ஒரு ஞாபகம் வராது. அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு பாதிப்பா இருக்குங்கிறதையும் ஒரு சோஷியல் மெசேஜா காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் நடக்கிற இடத்துல வர அல்ஃபோன்ஸா அவர் பண்ண கேரக்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் அவர் கொடுத்த மெசேஜ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. அவர் அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கலன்னு தோணுது, பாக்குற எல்லாருக்குமே அந்த மெசேஜை கொடுத்துருக்காருன்னு தோணுச்சு. அஷீரோட ஆக்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப யதார்த்தமா, ஆக்சுவலா நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன் மேபி அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா அடிக்கிறாரு, அதனாலதான் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு. எங்களுக்குமே பிடிச்சிருச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஆக்டிங் பண்ணிருக்காருன்னு அவர் ஆக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லாம கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு அந்த கேரக்டருக்கு இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அது பண்ணியிருந்தாரு. எங்களுக்குமே வந்துட்டு அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஆக்டிங் ஸ்கில்ல பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன், ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா ரொம்ப ரொம்ப நார்மலா யதார்த்தமா நடிச்சாரு. அது தாண்டி வந்துட்டு அவங்க கூட இருந்த அந்த 3 பேருமே வந்துட்டு சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. விநாயக் கேரக்டர் பண்ணவங்க, அதுக்கப்புறம் அஜின் கேரக்டர் பண்ணுவாங்க, அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆலம், 4 பேருமே செம்மையா பண்ணிருந்தாங்க. யூசுவலா இது மாதிரி சென்டிமெண்டல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னப்பா சும்மா சென்டிமெண்ட் போட்டு தாக்குறீங்க, ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா புஷ் பண்ற மாதிரி. இது வந்துட்டு
இது வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்துட்டு யதார்த்தமா எல்லார் வாழ்க்கையிலும் நடக்கிற ஸ்டோரி. இதெல்லாம் வந்துட்டு இதுல நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இது ஓகே, இப்படிதான் நிறைய இதெல்லாம் நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இது நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற ஸ்டோரியா எனக்கு தோணுது. ஆமா. நம்மளே வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்திருப்போம், நம்ம பக்கத்து வீட்டுல பார்த்திருப்போம், நிறைய ஃபாரின் போறத, 12th முடிச்சு ஃபாரின் போறத, அதுல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் என்னமும் காமிச்சிருந்தாங்க, எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கு அதுல அப்படிங்கறத காமிச்சிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு இப்ப ஸ்டோரி சொல்ல நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே ஒண்ணு வந்துட்டு டெப்தா வந்து இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எனக்கு என்னமோ டைரக்டர் வந்துட்டு அண்ணன் தம்பி கூட பிறந்த மாதிரியோ இல்ல அக்கா தங்கச்சி அந்த சென்டிமெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆளோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. ஏன்னா கடைசியா மெசேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அண்ணன் தம்பியா இருக்கிறப்போ ஒன்னா இருங்க, இல்ல தங்கச்சியோ அண்ணனோ இருந்தா இல்ல அக்காவோ தங்கச்சியோ இருந்தா யாரா இருந்தாலும் ஒன்னா இருங்க, எப்படினாலும் நமக்கு நம்ம தான்ங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட கடைசியா சொல்லியிருந்தாரு. நமக்கு நம்ம தான், நம்ம கூட இருக்கவங்க தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் வர போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. நீங்க இப்பயே அடிச்சுட்டு கிடக்காதீங்க அப்படிங்கிறது. அது எப்போனா அந்த விநாயகோட டேட் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க அண்ணன் வந்துட்டு ஃபீலிங்ஸா சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதே பேரல் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆலனோட தங்கச்சி, அதுக்கப்புறம் இங்க அஜினோ அவங்க அண்ணனும் வந்துட்டு பேசிக்கிறது, அது வரைக்கும் எளியும் பண்ணி அஷீர் வந்துட்டு அவங்க தம்பிக்கிட்டான். எப்படி பார்த்தாலும் அந்த கோர் கான்செப்ட் வந்துட்டு அங்க வந்து நிக்குது. கடைசியா வந்துட்டு எல்லாரும் அண்ணன் தம்பி கிட்ட பேசுற மாதிரியும் அந்த சிப்ளிங்ஸ் வந்துட்டு பேசுற மாதிரி வந்துட்டு அதை வந்து காமிச்சிருந்தாங்க கடைசியில. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கோர் கான்செப்ட் உள்ள இருந்தது. அதை வந்து என்டர்டைன்மெண்டா கொண்டு போனாதான் அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ் ஆக முடியும். அதுக்குமே அவங்க வந்துட்டு எங்கேயுமே வந்துட்டு குறை வைக்கல. ஒரு 2 hours வந்துட்டு நல்லா என்டர்டைன்மெண்டா தான் கொண்டு போயிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மெசேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டெப்தா உள்ள போயிட்டு வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இப்படிதான் இருக்கு, யதார்த்தமா இருக்குங்க அப்படின்னு காமிச்சு சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸ் டச் பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் பேரண்டிங், அப்புறமேட்டு எஜுகேஷன், அப்புறமேட்டு குழந்தைங்களோட வளர்றது, அந்த மைண்ட் செட்டு, அப்புறம் ஜாப் ஹண்டிங்ல இருக்க மென்டல் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் ஏர்னிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்க மென்டல் ப்ரெஷர், இதுக்கு நடுவில் நம்ம எப்படி லைஃப் ஃபன்னா வச்சுக்கிறது, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் டச் பண்ணிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட் ஆகி ரொம்ப கோவம் அந்த விஷயம் வந்து இந்த ஸ்கூலிங் தான். எனக்கு ஆக்சுவலி ஸ்கூல்ல ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தார், பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட். அவரோட இன்டென்ஷன் நல்லது, பசங்களாம் நல்லா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும், இந்த ஏஜ்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிலே டீனேஜ்க்கான அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறது அவரோட இன்டென்ஷன். பட் அது வந்து அவர் பசங்கள்ட்ட எடுத்துட்டு போனது ரொம்ப ஹார்ஷான ஒரு விதம். எப்படி இந்த மூவில இருந்ததோ அப்படி. ஆக்சுவலி இப்ப என்னோட அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப மெச்சூர் டைப். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து ஏதாவது கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்க ஸ்கூல்ல போன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. உங்க பொண்ணு இப்படி, அங்க உங்க பையன் இப்படின்னு சும்மா நல்லா இருக்கவங்களே. ஒரு பொண்ணு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்டர்ல அந்த சைட் பார்த்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தது. கோஇன்சிடென்ட்டா அந்த சைட்ல பாய்ஸ் கிளாஸ் ஃபுல்லா இருக்கும். நீ அந்த சைட்ல பையனை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு போட்டு திட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி அந்த பொண்ணை வீட்டுல போட்டு அடிச்சு இப்படி நிறைய இஷ்யூ ஆகி இப்ப அந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும்போது எங்க வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அதை எங்க பொண்ணு நாங்க சொல்லி பாத்துக்கிறோம், இல்லைன்னா வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாங்க உங்கள்ட்ட தானே விட்டுருக்கோம், நீங்க இது ஸ்கூல் டைம்ல இருக்கும்போது நீங்க தான் பொறுப்பு, எங்களை விட உங்கள்ட்ட தான் ஜாஸ்தி இருக்காங்க, நீங்க தான் பாத்துக்கணும்னு எங்க வீட்டுல வந்து கைண்ட் ஆஃப் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு டீச்சர்ஸ் சொல்ற அந்த குறைய இதெல்லாத்தையும் எப்படி எடுத்து சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு பெருசா மென்டல் இம்பாக்ட் ஆகல. ஆனா நிறுத்து, இதே சினாரி எனக்கு நடந்துச்சு. எங்க வீட்டுல தொடர்பு கட்டி எடுத்து அடிச்சிருப்பாங்க. இதுதான் பிரச்சனை. பட் நீ அதை டேக் இட் லைட்டா எடுத்துக்கல. நான் எடுத்துக்கிட்டேன். பட் இது எல்லாரும் அதே மாதிரி எடுத்துப்பாங்களா? இப்ப பேரண்ட், இப்போ டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இப்படி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுனால வீட்டுல என்ன நடக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்காது. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்காது. அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, இதை நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு, அவங்களுக்கும் நமக்கு உள்ள இது முடிஞ்சிருச்சு, என்னுடைய கடமை நான் பேரண்ட் கிட்ட சொல்றது. அது கிடையாதாங்க. உங்க வேலையே வந்துட்டு ஒரு 12th முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க எப்படி வளரணும், எப்படி ஒழுக்கமா இருக்கணும் சொல்லி கொடுக்கறது தான் அவங்களுடைய வேலையா இருக்கணும். அந்த ஆஷ்னா பொண்ணை பார்த்து கமெண்ட் சொன்னாங்களா, இந்த பொண்ணுங்களை ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரதே அப்படின்ட்டு. என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல லைக் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணா போதும், இல்ல பூ வச்சுட்டா போதும், இல்ல வந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் ட்ரெஸ் அப் பண்ணாலோ இல்ல கொஞ்சம் ஏதாவது எஃபர்ட் எடுத்தாலுமே வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அது வந்து ஒரு அழகுபடுத்திக்கிறதோ இல்ல வந்துட்டு நல்லா இருக்கிறதோ அந்த ஏஜ்க்கான ஒரு ஆசை. அதை கூட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதை விட அந்த பொண்ணு நல்லா கிளம்பினா கூட அந்த வீட்டுல ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றது, ஸ்கூல்ல மாத்துறது, அதுக்கப்புறமேட்டு ஆகுனா இதையே சொல்லி சொல்லி மட்டம் தட்டி ஆக்சுவலி அவங்க அந்த டீனேஜ்ல தான் வந்து மைண்டும் நல்லா வளரும், கெரியரும் நல்லா வளரும், உடம்பும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாத்தையும் சொல்லி மட்டம் தட்டும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ட்ரெஸ் அப் பண்ணாம போயிடுவாங்க. இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இவ்வளவுதான் போல இருக்கு, நம்ம இவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு பயந்துட்டு பத்திரமா இருந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க குறுகி போயிடுவாங்க. இப்படி
அப்படி கஷ்டப்பட்டு போன நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமா, இயர்லியாவே ரொம்ப வந்துட்டு அவங்கள போட்டு அழுத்துற கணக்கு பாது. எஸ். ஒருத்தவங்க வந்துட்டு அங்கதான் வந்துட்டு வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க, அங்கேயே போட்டு அழுத்துற கணக்கு அது. அது நீ வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் சொன்னாலும் சரி, பசங்களை பிடிச்சி இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் உருப்படவே மாட்டானுன்னு சொல்றதும் சரி, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அங்கேயே அவன் உருப்பட மாட்டான்னு சொல்லிட்டு 11th 12th 10th ஒருத்தனை பிடிச்சி அழுத்துற அப்படின்னா அவன் அங்கேயே வந்துட்டு அவன் எல்லாரும் பாக்குற பார்வையாலே அவன் ஒரு மாதிரி மனசு வந்து உடஞ்சு போய் அங்கேயே வந்து இல்லப்பா இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த ஏஜ்ல இது இப்படிதான் நடக்கும், இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்ல, இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீ அடுத்த வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறோம்ல. அஸ் எ பேரண்டா அஸ் எ டீச்சரா அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் அவனை வேற லெவல்ல கொண்டு போவோம். சோ அதை வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க இதுல. ஆமா, அதோட இம்பாக்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஏன்னா நிஜமாவே அது பிரச்சனை தான். நிறைய கேர்ள்ஸ் அதனால ட்ரெஸ் அப் பண்றதே விட்டுருப்பாங்கப்பா. ஒரு காஜல் வைக்கிறதோ இல்ல வந்து அழகா டிஃப்ரெண்டா தலை செய்யறதோ இல்ல வந்து நல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கிறதோ கூட ரொம்ப பயந்துட்டு பண்ற பொண்ணுங்கள, ஐ மீன் லைக் ஃப்ரம் த கேர்ள்ஸே நான் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு பார்த்திருக்கேன். ஆஷ்னாவோட ரோலுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் பசங்களுக்கு இருக்க அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர், குரோத் ப்ரெஷர் அது பயங்கரமா டச் பண்ணிட்டாங்க. சிப்லிங்ஸ் கான்செப்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஆக்சுவலி நம்ம என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம், இதெல்லாம் அவுடேட்டட் கான்செப்ட். மேபி இப்போ வந்து அதை பத்தின அவேர்னஸ் தெரிஞ்ச ஆளுங்களுக்கு வந்து இது அவுடேட்டட் கான்செப்டா இருக்கலாம். பட் இப்போ இந்த ஜெனரேஷன்ல இது மாதிரி இஷ்யூஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்க ஊரும் இருக்கு, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்கூல்ஸும் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ரிஃபார்மிங்கான ஒரு 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 ஸ்டோரியா இருக்கும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது 3 மூவி வந்துச்சுன்னா இப்ப நமக்கு எப்ப லவ் மூவின்னு கேட்டாலும் 3 மூவி ஞாபகம். அப்போ இப்ப ரீசெண்டாவும் இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லவ் மூவி ரிலீஸ் ஆகி பிடிச்சிருந்திருக்கும், நமக்கு அது ட்ரெண்ட் தெரியாது. அது மாதிரி லைக் ஒரு பீரியடுக்கும் இது மாதிரியான ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் மூவி வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நமக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஓகே நல்ல மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிருக்காங்கிறதோட முடிஞ்சிடும். ஒரு சிலருக்கு அது ஒரு நல்ல இம்பாக்டே கிரியேட் பண்ணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஸ்கூல்ல நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இஷ்யூஸ்க்கும் இது வந்து யாரெல்லாம் பார்த்துருக்காங்களோ, டீச்சரோ பேரண்ட்ஸோ இல்ல யார் பார்த்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் பாயிண்டா இருந்திருக்குங்கிறது எனக்கு தோன்ற ஒரு விஷயம். கிளைமேக்ஸ் என்ன ரொம்ப அளவிச்சுட்டாங்க, என்னால முடியல படத்துல. அது ஓகே, கிளைமேக்ஸ் முடிச்சு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி நான் இதை சொல்லிடணும்னு நினைச்சேன். எனக்கு வந்து சிப்லிங் கான்செப்ட் டச் பண்ணி பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் பிளட் ஸ்டிக்கிறது ஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டு நமக்கு நம்ம சிப்லிங்கோட அந்த கனெக்ட் வந்துரும். யாரா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் சரி, நமக்கே தெரியாம நம்ம வந்து நம்ம சிப்லிங்காக நின்றுவோம். அது வந்து அது ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும். வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபைனல் தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. நான் ஆக்சுவலி கேமியோ நான் வந்து எப்படா இல்ல நான் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ரொம்ப சென்டிமெண்டா போயிட்டு கிளைமேக்ஸ் முடிக்க தெரிஞ்சிருச்சுல, முடிய போகுது, எல்லாரும் வந்துட்டு அவங்க சைட்ல இருந்து ஏதோ ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வராங்க எல்லாத்தையுமே. என் படம் முடிய போகுது நினைச்சு நான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து இன்ட்ரோல நான் கேட்டிருப்பேன், வாழா 1ல வந்த மூசா கேரக்டர், அஜய் கேரக்டர்லாம் உள்ள வருமா, கிராஸ் ஓவர் ஏதாச்சும் இருக்குமான்னு கேட்டேன். எனக்கு கடைசி வரைக்கும் ஏதாச்சும் வந்துருமானே ஒரு இதா இருந்தது. ஆனா வச்சாங்க பாரு ஒரு அஷீர், எப்படா நீ அந்த 4 பேர் அடிச்ச அப்படின்னு. அதுதான் சர்ப்ரைஸ். இப்ப சொல்லு. என்னோட ஃபேவரட் மூஷா தான். ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சதே மூஷா தான் போட்டு பொழந்துட்டாரு. நான் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்கறப்போ மறுபடியும் மூஷாவோட ஃபேஸ் காமிச்சிட்டாங்க. நான் அழுது புளிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் கடைசியில ஒரு 5 நிமிஷம் என்ன சிரிக்க வச்சு கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆக்கிட்டாங்க. நல்லா இருந்தது. பாத 1ல நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு, டக்குனு ஞாபகம் வர சீன்னா அந்த காலேஜ் என்ட்ரி ஆன உடனே ஒரு ஃபைட் சீன் இருக்குல்ல, அப்பதான் உள்ள போவானுங்க, எனிமி கேங் வந்துட்டு அவன் இன்னொருத்தர் இருப்பான்ல எனிமி, அவன் வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு அடிச்சிருவான், அந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்டுருவானே, உடனே 4 பேர் வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவானுங்க பாரு. ஆமா, இல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அந்த கேங் தான் இப்ப இவளோட ஷைனாவோட அண்ணா கேங்கோ. அது தெரியல. ஆனா அவன் இருந்தாங்க, அவனோட எனிமி ஒருத்தர் இருந்தான்ல, அவன் இருந்தான். அவனும் அந்த கிரீன் ஷர்ட் போட்டு அங்க இருந்தான். அஷீருக்காக எப்படி இவங்க 4-5 பேர் வந்துட்டு இந்த நம்ம வாழ 1 கேங்கோட இவங்க எப்படி வந்து ஃபைட் பண்ணாங்கிறது தெரியல. கிராஸ் ஓவர் நடந்துருச்சா அப்படிங்கன்னு நினைச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீ என்ன நினைக்கிற? எனக்கு வந்து இப்ப வாழ 1 ஃபுல்லா பார்த்து திரும்பி இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஒரே குழம்பிடுச்சு எனக்கு. அஷீருக்கும் இவங்களுக்கும் வாழ 1ல இருந்த இந்த கேங்குக்கும் இந்த மீட்டிங் நடக்கலங்கிறது தான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா அவர் ரொம்ப என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் மெச்சூர்டா காமிச்சிருந்தாங்க வாழ 1ல 2 பேர் மீட் பண்ணும்போது. இங்க வந்துட்டு இப்பதான் வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் முடிச்சு ஒரு 1 year 2 year அந்த மாதிரி டைம்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸாம் மறுபடியும் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்காருன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா? ஆமா. மேபி வந்துட்டு இது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. உனக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? இல்ல ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கேன். எனக்கு இப்ப வாழ 2 மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. நான் வாழ 1 போய் ரீவாட்ச் பண்ணிட்டு தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். தப்பா சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க. இல்ல எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, இன்னும் கிராஸ் ஓவர் நடக்கல அப்படின்னு ரேண்டமா தான் கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சோன்னு தோணுது. பட் மேபி எனக்கு என்ன கிராஸ் ஓவர் ஆகலன்னு தோணுது. ரேண்டமா யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சிட்டாங்கிற சப்போர்ட்காக தான் இவங்க 4 பேர் போயிட்டு அவங்கள அடிச்ச மாதிரி எனக்கு தோணுது. எனக்கு என்ன தோணுது, இப்ப அடிச்சிட்டாங்கல்ல, இப்ப ஷைனாவோட அண்ணன் குரூப் எல்லாம் இருக்குல்ல, இவங்களதான் காலேஜ்ல மீட் பண்ண போறாங்களோன்னு தோணுது.
மேபி நாட் தெரியல. ஆமா எனக்கு face டக்குன்னு ஆமா ஞாபகம் டக்குன்னு ஃபேஸ் வந்துட்டு இது பண்ண முடியல. நிறைய பேர் இருக்காங்களா இப்போ நம்ம அந்த படத்துல அந்த 5 பேரை நம்மளுக்கு ஈஸியா ஆமா. ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு நாங்க புதுசா பார்க்கவும் எங்களால டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. நான் வந்துட்டு கிராஸ் ஓவர் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். நீ வந்துட்டு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிடுச்சோன்னு தோணுது. ஓகே நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது? கிராஸ் ஓவர் நடந்துருச்சா இல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இவங்க மீட் பண்ணிருக்காங்களாங்கிறத. சோ எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டோரி வந்து வேற ஒரு வைப், வேற ஒரு டோன்ல எடுத்துட்டு இருந்தது. எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்சிருந்தது. நான் உட்காரும் பொழுது மூவிக்கு பார்க்கணும்னு உட்காரும் பொழுது ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சேம் ஸ்டோரி வித் அட்வான்ஸ் லெவல், அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து எனக்கு என்னது வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சாலும் அப்பா நல்ல வேலை அதே மாதிரி இல்லைன்னா போர் அடிச்சிருக்குன்ற மாதிரியும் தோணுது. சோ somehow எனக்கு இன்னொன்னு வந்துட்டு அஷீரை வந்துட்டு புதுசா எனக்கு பாக்குற மாதிரி தோணல. உனக்கு அப்படி தோணுதா? மேபி ரொம்ப நேரமா ஒரு நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துல எஸ்கே வைப்ஸ் வந்து சிவகார்த்திகேயன் எனக்கு இதை சொல்ல வந்துச்சு. எனக்கு வந்து மெரினாவில் வந்துட்டு எஸ்கே இருப்பாருல்ல, அவருக்கு அந்த ரோல் வந்துட்டு அவர் ஃபேஸ் கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கு. பிளஸ் இன்னொன்னு வந்துட்டு அந்த நடிப்பை வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்து ஜாலியா ரொம்ப வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணாம லைட் வெர்ஷன்ல எனக்கும் எஸ்கே வைப்ஸ் இருந்தது. எனக்கு அப்படி ஏற்கனவே எங்கேயே பார்த்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதாவது படம் பார்க்கற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. அது ஒரு 2.5 மணி நேரமா அவரே பார்த்துட்டு இருக்குமா, எல்லா சீன்லயும் வராரா, இவர் எங்கேயே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. எனக்கு வந்து அவர் கொஞ்சம் வளர்ந்து அந்த லாஸ்ட் சீன்ஸ் வரும்போது எனக்கு சிவகார்த்திகேயன் வைப்ஸ் இருந்தது. மேபி இங்க நமக்கு ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் சிவகார்த்திகேயன்ங்கிறதால நம்ம அவரோட ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம். ஆக்டிங் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. ஆக்டிங் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. நான் சொல்றது அந்த ரிலேட் பண்றோம்ல, எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்துட்டு அதனால எங்களுக்கு இருக்குமோ என்னவோ. சூப்பரா இருந்துச்சு படம். தியேட்டர் பிளாஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு இங்கேயே வந்துட்டு அந்த கடைசியா இப்ப நான் தைரியமா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லவா, எனக்கு வாழ 1 தான் ஃபேவரட். இப்ப பாரு என்ன எத்தனை பேர் கமெண்ட்ல திட்டுறாங்க. அப்படியா? வாழ 2ல என்ன ரொம்ப அழுக விட்டாய். வாழ 1ல நான் சம சிரிச்சு ஜாலியா எனக்கு இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தது. பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபன்னு ஒரு இதெல்லாம் எனக்குமே வந்துட்டு அந்த 5 பேரோட இது வந்து வாழ 1ஓட அந்த 5 பேர் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இந்த படம் அதுக்காக பிடிக்கலன்னு இல்ல, எனக்கு வந்துட்டு அந்த 5 பேரோட இது வந்துட்டு எனக்கு அது ஒருவேளை இன்னும் பார்ட் 3 எடுத்தாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்த்து அப்படின்னா கண்டிப்பா எங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 பேரோட இது வந்துட்டு இருந்தாலும் வந்துட்டு எங்களுக்கு மூசா அதுக்கப்புறம் அஜோ இருக்கிறது அந்த இது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டெப்தா இருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரி அவங்க கலவரம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா. எனக்கு யூசுவலா ஃபன்னி மூவிஸ் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஜாஸ்தி பிடிக்கும். அதனால வந்துட்டு இன்னொன்னு நான் அந்த மூவியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இங்க வந்தேன். எனக்கு இந்த மூவி பிடிச்சிருக்கு. பட் எங்கேயும் வந்து ஒன்னை விட குறை இல்லைங்க, குறை இல்ல. இது வேற ஜானர், அது வேற ஜானர். எனக்கு அந்த ஜானர் கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துச்சு. கேரக்டருமே வந்து அந்த 5 கேரக்டர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இவங்களை விட எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாதிரி தோணுது. பட் எனக்கு மத்தவங்க எப்படி தெரியல. ஆனா இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் இருந்தாலும் இவங்க இந்த 2 வாழ குரூப் ஃபுல்லாவே இவங்க சேர்றதே அடிச்சுட்டு சேர்றாங்கல்ல, அதை எனக்கு மைண்ட்ல வந்து என் பிரெயின் அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு டைம் முடியுது. என்னடா சண்டை போடுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறீங்க, சண்டை போடுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறீங்கன்னு. இப்ப பார்ட் 3ல இவங்க எப்படி 3 குரூப் மிக்ஸ் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. 3 குரூப்பா? ஷைனாவோட அண்ணா குரூப் இருந்திருக்குல்ல இப்ப சண்டையில, அவங்களும் ஒன்னாயிடுவாங்க. நான் இப்ப சேர்க்கிறேன். ஓகே, ஒரு சூப்பரான மூவி நீங்க பாத்துட்டோம். உங்களுக்கும் வந்துட்டு இந்த படம் ரொம்ப ஃபேவரட்னு தெரியும். அதனாலதான் வந்துட்டு ரொம்ப நாளா வந்துட்டு இதை கேட்டுருக்கீங்க எப்போ ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயும் பார்க்க சொல்லிட்டீங்க. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். நாங்க இந்த படத்தை பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். நடுவில் கொஞ்சம் எமோஷனல், அது வந்து நல்லாவும் இருந்துச்சு. மற்றபடி வந்துட்டு இது ஒரு சூப்பர் வாட்ச் தான் எங்களுக்கு. ஆமா, நான் ஒரு 1.5 மணி நேரம் எழுதிருக்கேன். ஆமா, பட் வந்து கடைசியா மாஸ் பண்ணிட்டாங்கல்ல, அந்த 5 நிமிஷத்துனால இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இல்லைன்னா இப்ப அழுதுகிட்டே தான் பேசிட்டு. ஓகே, எனிவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அப்புறம் லாஸ்டா எனக்கு வந்து ஷைனாவோட காஸ்டியூம் டிசைனிங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஸ்டைலிங் வந்து சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ நல்லா இருந்தது. நம்ம நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அதுல நல்லா இருந்தது. ஐ லைக் இட். நல்லா இருந்தாங்க. அதை யாரும் கேட்கல. ஓகே, பை பை.